Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Şeyhler, biz keçe koldanılgan su turalı aytып öttük. Keçenki sabakta emne oldu? Koldanılgan su turalı bolçu. Koldanılgan suunun ökümünü ayttık. Kanday bolsa bir jolu koldanılgan suga aylanat, ana ayttık. Turabı? Bugünkü sabagыбыз terini обработка kılıp, tazalap, janagı jaman ıplastık, najasаттын nımdуулуктарını ketiriu jönündө. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Ve kullu ihabin dubiga faqad tahura illa cildel khinziri vel adami. Çoçko jana adamın terisinin başka bardık canavarlardan terisi aşatuu menen taza bolot. Çünkü çoçko menen adamın terisinden başka bardık canlı nerselerden terisi aşatuu menen emne bolot de taza bolot. İhab degen söz, süйлөмдөгү ihab degen söz, bu aşatılbagan terini aytat. Aşatılbagan terini atı emneken? İhab. Dibag degen söz, bu oşol aşatuudu aytat. Şol jıttan, jaman jıttar, najasattындай nımdуулуктарını ketiriүүдü ne dep koyot ekендер? Dibag dep koyot. Biz kırgız tilinde ne dep koyobuz? Aşatuu deybiz. Mına uşul aşatuunun dostlar iki türü var. Birincisi hakiki dep koyot, ikincisini hukmi dep koyot. Kança tür aşatuu var eken? İki tür. Birincisini hakiki, çınığı. Anan ikincisi hukmi, ol öküm jagынан oşol hakikinin nesinde olur? Tazanın ökümünde olur. Hakikisi dep, bul atayın bir paraşoktor menen dep koyolu. Hazırkı bizdin doğruda köp paraşoktor çıkıp ketmedi. O atayın paraşoktor menen emne kılıudu aytat? Aşatuunu aytat. Al emi hukmi dep, hukmi degeni emne dese, oşol bayanғы teridegi najasattın nımdуулуктарını, jaman jıtını bul küngö taştap koyuu menen, mesela küngö taştap koyup katуу kurgatsanız ne olur teri? Jana teridegi jaman jıttar, najasatlar, ıplastıklar ne olur? Nımdуулуктар. Ketebi? Ketet. Bunu ayıl yerlerde misal köylük kollarında bir şaharlıklar köp, yaşlar şaharda öskön yaşlar olsa bilbeşi mümkün. Ayıl yerlerde koydu soyup küngö kaktap taştap koysan özü ne olup kalat? Kurgap kalat. Keyin kayra su tiyse de ele al ne olbaydı? Buzulup ketpeydi da. Şunçalık kaktap kurgatış gerek. Su tiygende kayra ne olup ketmesin? Sasıp ketbeş gerekti. Oşondoy. Kıskası iki tür. Ekten türü aşatuu dep atalat. Düşünüzler mi? Ekten türü aşatuu dep atalat. Bul ökönün ortasındağı ayırma tömönkü maselede bolot. Misalga hakiki aşatuu jana atayın paraşoktor menen aşatkan kezde kayra abradna su tiyse de al bulganbaydı. Bul talaşsız bulganbagandığı. Kayra najasattığı kaytıp kelbegендigi al talaşsız, taptaza bolot. Masılarda kiyesinger mi? Kiyebiz. Kojinli kurtkalar var mı? Var. Turao kojinli but kiyimler var. Bular emnenin terisi kanday misal bilbeyiz da biz hakikatini. Balkim uyduku, balkim koyduku, balkim eşek tiki var o. Kim bilet anı? Biz bilbeyiz. Kıskası çoçkonuk ele olsa oldu degen düşünükte. Buna uşularda baykasanızlar kayra su tiyip atar dem ne olup atar? Sasıp atar o? Buzulup ketip atar o? Yok. Bular aşatılgan teriler. Buna uşonda kaytıp su tiyse atayın paraşoktor men aşatılganda bu. Oşondoy su tiyse bular kayra bulganbaydı. Kayra murunku eski ıplastığı kaytıp gelbeydi. Birok ekinci türü hukmi dedik ko, jana küngö jakşı kurgatıp, najasattın nımdуулуктары ketkenge çeyin kurgatıuunu aytат. Bul türde kayra su tiyse, nımdaşıp kalsa, kayra su olup kalsa, bulgana o, bulganbay o dep eki pikir kelet. Kayra eski ıplastığı kaytıp gelebi je kelbeybi. Çünkü ya kayra ıplastığı kaytıp kelbeybi. Kebir kitaplarımızda kayra najasat bolot deydi. Kün menen egerde aşatkan bolsanız kün arkalı. Kayra najasat bolot deydi. Ekinci pikir kelet kayra al teri najasat bolboyt deydi. Mına ошол teri najasat bolboyt деген tarabı ne bolot? Tuura deyilген da kitaplarda. Düşünüzler mi? Bul alımlar özleri mınдай ayтканда öz pikirlerini aytat, anan жыйынтык kılıp emneken kayra najasat bolboyt degen söz. Düşünüktübü? Kıskası süйлöm kanday eken? Çoçko menen adamın terisinden başka teriler attık, eşekti kivi değil, krokodildi kivi var go da but kimler var? Krokodilni koja dep koyat misal. Turabı? Uşular bardıq emne bolot? Aşatuu menen taza bolot taksılar. Düşünüktübü? Koy. Birok çoçkonuku
таза болбойт. Себеби анын турушу нажасат. Fa innaha rijsun деп келет го Куранда. Анткени ал нажасат дейт Аллах Таала. Анын турушу нажасат, анын ашатуу менен пайдасы жок таксыр. Анан адамдыкы дагы таза болбойт. Себеби эмнеде? Адамдын кадыр баркы бар, урматы бар, сыйы бар. Адам баласынын денесиндеги нерселерди иштетүү шариатка, денесин иштетүүнү шариат тыюу салган. Адамдын башка макулуктарга караганда кадыр барктуу болгондуктан. Чөнки мисалга даже парикмахерге барасыздар го, чачты кыскартат. Чач калат го. Мына ошону кээ бирлер сатышы мүмкүн. Ошол харам, ошол акча. Аны алып кайра иштетүү шариатта уруксат берилбейт таксыр. Аны ал барып эмне кылыш керек? Көмүп коесуз. Эң жакшы вариант ал барып жерге көмүп коюш керек. Бул жакта эми окулбайт. Эски молдокелер баардыгы окуган. Биздин Кыргызстандагы эң атактуу молдокелерибиз, мисалга өтүп кеткен рахматтылык Сабыр Дамала бар эле. Азыркы учурда улуу устаздар, даже кала берсе биздин Кыргызстандагы эң атактуу чубак устаздын дагы рахматтылыктын устазы болгон Надыр Дамылалар бар. Түшүнүңүздөрбү? Молдогаzy деген дамылабыз бар. Мына ушул кишилер бардыгы окуган бир китеп бар. Аты Чар китап деп коет. Аты Чар китап. Чар китап деп 4 китеп деген сөз. Бул китептин экөө ыр менен жазылган, ыр түрдө. Экөө мындай кара сөз менен. Араб тилинде деп коет, Назым Насыр деп коет да. Назым деп ыр түрдө жазылган, Насыр деп мындай ул сыяктуу жазылган немен айтат. Мына ошол китепте айтат да, денеңден эмне ажырап чыкса дейт, сен аны топуракка көм дейт. Анткени булардын бардыгы негизи топурак болгон. Адам баласыны Аллах Таала эмнеден жараткан? Топурактан. Турабы? Куранда Аллах Таала айтат го, жанагы Аллах Тааланын барлыгынын бирлигинин, кудуреттүү экендигинин, жаратуучу экендигинин аламаттарынын бири силерди топурактан жараткандыгы дейт. Ошондой аят келет таксыр. Чүнкү ошон үчүн дейт зихок, ан топуракка көм, анткени булардын негизи не? Бардыгы топурак дейт. Бирок фик китептерибизде дагы келет, денеңерден чыккан нерсени жерге эмне кылып койгула? Жакшы көмүп койгула. Тырмагыңарды алдыңар жерге көмүп койгула, чачыңарды алдыңар жерге көмүп койгула. Кыскасы, адам баласынын денесиндеги нерсени сатып батууга болбойт таксыр. Ошол себептен адам баласынын терисин дагы эмне кылууга болбойт дейт? Ашатууга болбойт. Адам баласынын териси менен чочконун теринен башка баардыгы эмне болот экен? Таза болот биздин мазхабта. Ва ма tahura jilduhu bid-dabghi tahura biz-zakati. وَكَذَا لَحْمُهُ وَاِنْ لَمْ يُؤْكَلْ. Ашатуу менен терisi таза болгон жаныбардын терisi муздоо менен да таза болот. Союу менен да таза болот. Чүнкү ихаб бул арам өлгөн малдын терисини алып не кылдың? Ашатып койдуң, таза болду эле. Эми кайсыл жаныбардын териси ашатуу менен таза болсо, аны сен бисмилла Аллаху акбар деп соёр менен автоматически өзү таза болот. Ваказа лахмуху, ошондой эле эти дагы таза болот, эгер канча жейилбесе дагы. Жегенге болбосо дагы. Эми бул сөзмө-сөз котормосо эле таксыр. Кыскасы, муздоо менен эмне болот дедик азыр? Таза болот. Териси таза болот дедик. Мисалга айталы, эти жейиле турган жаныбарлар бар, эти жейилбей турган жаныбарлар бар. Эти жейиле турган жаныбарларды түшүнүктүү. Проблема жок. Койду соёбуз, бисмилла Аллаху акбар, бүт эти, пети бардыгы таза болуп кетет да. Бирок эми эшектердики эшек, крокодил дейли, жейилбейт, дагы эмне бар ошондой жейилбей турган жаныбарлар. Мисалга айталы аю, түлкү, түшүндүңүзбү? Эти жейилбейт да, карышкыр. Мына буларды бар го. Бисмилла Аллаху акбар деп сойсоң, же бисмилла Аллаху акбар деп атсаң, түшүндүңүзбү? Териси автоматически таза болот. Бул маселеде талаш жок. Түшүнүңүздөрбү? Бисмилла Аллаху акбар деп атсаң, тери таза, автоматически таза. Таза дегенден максат жеш үчүн таза эмес, таза эки түр болот. Таза жеш үчүн, анан таза просто колдонуу үчүн. Азыр булар таза болот десе, бул не үчүн таза болот экен? Териси колдонуу үчүн. Сен жай намаз кылсаң болот. Түшүнүңүзбү? Ошондон кожуни неме жасап алсаң болот. Проблема жок, кийип кете бересиң. Бар го ошондой түлкү, бирдекелерин шуба-пубалар биле жасап коюшат го. Ошолор эмне экен? Таза таксыр. Түшүнүктүүбү? Я, бирок аны үчүн ошол союучу же атуучу эмне болуш керек таксыр? Мусулман болуш керек. Же ахлул китап болуш керек. Китеп элдеринен болуш керек. Түшүнүктүүбү? Мына еврей же не дейбиз? Христиандар болуш керек дейбиз. Да анан атайын бисмилла деген сөздү таштабаш керек. Унутуп калып таштап бисмилла деген болсо таза боло берет.
Унутуп калып бисмилланы айтпай калып атып ийген болсо таза болот. Бирок атайын бисмилланы айтпаса, ал харам болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Билет бисмилланы айтыш керек деп, бирок айтпай эле атса, ал ход мусулман атсын, ход христиан атсын, таза болбой калат. Түшүнүңүздөрбү? Шариаттын эрежеси менен кыскасы союлса, тери эмне болот экен? Таза болот. Жакшы эске алгыла. Шариаттын эрежеси кандай? Мусулман союш керек, же христиан союш керек. Экөө тең эмнени айтыш керек? Аллах Тааланын атын аташ керек. Атабайса, атайын атабаса харам болуп калат. Бирок ушул жерде эмнедер атышы мүмкүн. Мисалы, атеист атышы мүмкүн. Атеисттер да охотага чыгат да. Туурабы? Алар атса, же болбосо айталы отпарастар атса, цыгандар. Булардыкы эмне болот? Булардыкы харам болуп калат таксыр. Түшүндүңүзбү? Булардыкы харам. Булардыкы эми таза болуш үчүн булар аткан кийикпи, же болбосо түлкүнүн териси таза болуш үчүн ашатуу керек. Кайра биринчи ыкмага кайтыш керек. Булардыкы дароо атар менен эле таза болбойт. Түшүндүңүздөр да сөзүмө? Эми ушул жерде карасаңыз, териси таза болот. Терисинде проблема жок. Териси жанагы эреже менен атылды, эмне экен? Таза болот. Автоматически таза болот. Бирок эти тууралуучу азыр этини китепте эмне деп жатат? Эти дагы таза болот. Ваказа лахмуху, ошондо эле эти да таза болот. Жейилбесе дагы. Жана айттым го, таза эки түр болот деп. Бул маселеде аалымдарыбыздын ортосунда талаш бар таксыры. Кээ бир китептерде жегенге таза болбосо дагы ал эт таза болуп эсептелет. Мындайча айтканда, жаныңызда болсо, ошону көтөрүп алып туруп эсми шогуңузга салып намаз окусаңыз, намаз дурус боло берет. Бул эрежелери бар да таксырым. Кээ бир нерсе бар. Ал харам, мындай жегенге болбойт. Бирок колдонууга жаныңызда болсо, неси жок? Таза болуп эсептелет. Бул ошондой нерселерден дейт. Мисалга мына жумуртканы чөнтөгүңүзгө салып алыңыз. Мындай бузулуп калган жумурткалар бар го, ичи чирип сасып кеткен. Чөнтөгүңүзгө салып окудуңуз, намаз не болот? Мисал, бул просто ойлонуу да, ой жүгүртүү. Дурус эле болсо керек. Дурус болот. Сынсачы ошол чөнтөгүңдү. Кийимиңди булгап коет ал. Ичинде жанагы бузук, мындай балапан чөжү неме бар да. Туурабы? Ал бузуп коет. Көрдүңүзбү? Мындай таза экен кезинде болот. Сынгандан кийин кийимиңе жуксак, кийимиңди булгап коет. Эми аракты чөнтөккө салып алып окусаңызчы. Бир бөтөлкө аракты мисалы чөнтөккө салып алып окудуң. Дурус болбой калат. Дурус болбой калат. Түшүндүңүзбү? Дурус болбойт. Себеби бөтөлкө арактын негизги неси эмес, зарф, макан эмес да, орду эмес. Ал сырттан ал бир жүзүмдөн жасалат, анан буга куюлат да. Жанагы жумуртканын ичиндеги өзүнүн ичиндеги. Табигый. Эми бир адам сага суроо берет да. Бир адам чөнтөгүнө настын немесин салып алып окуду дейт. Не болот? Же сигаретти салып алып окуду дейт. Мисалы азыр аракты салдык болбоду, жумуртканы салдык болду. Ал чөп харам эмес, аны колдонуу туура эмес. Ал чөп ал. Бир сууга түшүп кетсе, сууну булгабайт, алып таштайсың да, суу менен дагы тала бересиң. Анын турушу не эмес? Ыплас эмес ал. Ал чөп, өсүмдүк ал. Аны колдонгондо анан туура эмес болгондуктан харам болот таксыр. Түшүнсүң? Тиги арак турушу не? Харам да. Ошон үчүн ал чөнтөгүңүзгө салып койсоңуз, харам болбойт. Бирок намаз дурус болбойт эмес, намаз дурус болот, бирок жаман жыт чыккандыктан макрух болуп калат да таксыр. Жаман жыт чыгат да, андан периштелер жиркенет, качат периштелер ал жерде. Кыскасы эки версия бар экен. Эти таза болбойбу? Түлкүнү аттык. Бисмилла, Аллаху акбар деп атты түлкүнү. Эти таза болбойбу? Бир китептерде, бир бөлүк китептерде, мисалга Хидая, Бадаи Санаи, Дурул Мухтар деген китептерде эти таза болот дейт. Таза болот дегенден максат эмне дедим? Жаныңызда болсо намаз бузулбайт деген сөз. Экинчи пикир келет. Экинчи пикир, териси таза болот, проблема жок, бирок эти таза болбойт дейт. Бул пикирди кифая, табиинул хакаик, жана ушул китептерде эмне болгон? Даана келген таксыр. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн эки пикир бар да. Буну дароо эле бир пикирге фатва берип коюу туура эмес болуп калат. Түшүндүңүзбү? Бул акыбалга карап, зарылчылыкка карап бериш керек. Мисалга бир адам ооруп атат, ооруп жаткан, кыйналып атат, ага эменин айталы, мисалга сугурдун майын ышуа деп жатат. Же аюудун майын ышуа деп сууга өткөндөргө ошентип буйрушат го табиптер. Ошондой мезгилде карайсың да,
Muhtasar azıcık okugan kitebingер менен fatva berip koyuyorsun. Şubay beredi. Düşünüңүздөр? Анан ден соолугу таптаза адам менен мен суукурдун майдан ичип коеюнчу десечи, же денеме шубап коеюнчу десечи, Болбой калат. болбой калат таксыр. Düşünүңүздөр? Суукурдун майыны ден соолугу таптаза эле адамга, же болбосо жанагы аюудун майыны ден соолугу таза адам өзүнчө эле туруп алып, нароонун месте эч бир ооруу жок эле шубайм десе, анга экинчи китеп менен фатва бериш керек. Жок, сага болбойт, харам деп. Бул этият таксыр. Şimdi kitaplarda talaş oldu. Ahvalga jaraşa emne kılış gerek? Aytış gerek. Mafhum? Andan keyin söyleyeyim. وما لا فلا والشعر. Boldu. وما لا فلا deydi. Qaysı canlıların terisi aşatуу menen taza bolboso, al bismillah, Allahu akbar dep soyuu mende taza bolboydu. Al qaysılar edi? Çoçko. Çoçkonun terisi taza bolboydu hiç kaçan. Düşünüңүздөр? Мейли сен аны бисмилlah Аллаху акбар деген, мейли айтпагын, албару ашаткын, обработка кылгын, болбойт. Ошондуктан жана бут кийим алган кезде абайлаш керек. Кокусу ошол жерде свинини неме болбосун да, темде. Кожа болбош керек. Анан жүргөн жүрүшүң анан кыйын болуп калат таксыр. Кош, оку. وشعر الميتة وعظمها وعصابها طاهر وكذا للإنسان. وشعر الميتة وعظمها وعصابها طاهر وكذا للإنسان. Aram ölgөн жаныбардын чачы дегенден болсо жүнү да, жүнү дейсиңер, түгү дейсиңер, мындай диалекте жаса түшүнөбүз. Жүнү, сөөгү, тарамышы таза болот. Ошондой эле адамдыкы дагы таза. Кыскасы бул сүйлөмдү кайра жокорку сүйлөмгө тиешелүү кээ бир нерселер келет. Жана жокоруда эмне дедик эле? Таза эки түрү болот. Бирини жегенге болот, экинчисини жегенге болбойт, колдонууга болот. Чүнкү азыр мына жерде таза дегенден максат ошол колдонууга болот деген таза. Анан адам өлгөн малдын жүнү таза десе, аны шолпокул ичпейсиң да. Мындай деген сөз, бир кой арам өлүп калды. Анан жүн керек. Жүнүнү кыркып алсаң болот. Проблема жок. Жүнүнү кыркып аласың, кой өзү мусулга кете берет. Түшүнүңүздөрбү? Кыскасы арам өлгөн малдын жүнү, сөөгү, азыр бизде суроо бар го, мен арам өлгөн малдын сөөгү, мындай чүкөсү жанымда экен, ошо менен намаз окуп алып, эмне болот дейт. Эчтеке болбойт. Окуй бер. Болгону жанагы сөөктө эмне болбош керек? Май. Таптаза сөөк калган болуш керек. Ошондой болсо ал таза. Түшүнүңүздөр, арам өлгөн болсо дагы таза ал. Проблемасы жок. Ошондой эле тарамыштары дагы эмне болот экен? Таза болот. Адамдыкы дагы ошол сыяктуу. Мына биздин чачыбыз таза. Жанагындай да, бир нерсеге түшүп калса ал харам кылбайт. Мисалга айталы, немеге түштү. Аты эмне? Тамак. Сууга түштү, сууду булгабайт. Бирок шарты эмне? Кыркып алыш керек же кырып алыш керек. Ошондо таза. Жулуп алсаң харам болот. Себеби түйдөн чогуу май чыгат да, камап тартканда май чогуу, мындай бир кыл чачыңды бир үзүп бергиле да. Түйдөн мындай кичине гана немен чыгат чогуу? Май менен чогуу чыгат. Ал түшсө ал харам кылат таксыры. Түшүнүңүзбү? Бул качан экен? Жана кырып алганыбызда же кыркып алганыбызда таза болот. Ошол сыяктуу эле жана туяктар, немелер бүт бардыгы эмне болуп эсептелет? Таза болот. Кара берсе, арам өлгөн малдын сүтү дагы таза. Жана эмчегиден, желиниден дейт турган болсоңор, желиниден сүттү чөткө кылып алып алсаң, ал сүт таптаза таксыр. Чүнкү, арам өлгөн тооктун ичиндеги калып калган мындай кабыгы бар жумуртка да таза керек болсо. Түшүнүңүздөрбү? Кишилердин айылга рахматтылык чубагажы барганда, кишилердин айылда атайын шуну сурагандар, бирөкөлөр. Уктуңарбы ошону? Мында билип алганыңар жакшы. Бул ушул темага тиешелүү. Арам өлгөн тооктун ичинде калган бирок неме алган уже. Сырты бар, жумурткасы таза. Бирок ошону таза десе эле, чубак устаз айткандай, бирөө ошону ичини жарып алып, ошол жумурткасын жейби? Жебейт да, просто эле сыноо үчүн сурап атат да. Туура айтып жатат ал киши. Барго? Ал киши чөткө жооп берди да. Эч ким азыр мисалы мен адал дедим, мына кишинин үйдө тоогу бар. Тоогуңуздун ичиндеги арам өлгөн тоогуң өлүп калды, ичиндеги жумурткасы таза. Ушул киши өлгөндөн кийин барып ошону куюп ошонун ичини. Жарабы? Жок. Жарбайт да. Эгерде ошону жарып жесең го, мейли да, аны суроо берсең.
Бирок жарып жебейт аны такса, эч качан ичине ачып, операция кылып жумурткаларын чыгарбайт анын ичинен. Просто жөн эле сыноо да. Ошондуктан шариатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөт эрежелери деп коёду. Сахабалардан, алымдарыбыздан калган бизге бир эрежелер да. Сыноо үчүн, адамдын немесин сынаш үчүн суроо берүү бул мүмкүн эмес шариатта. Бул эрежеде ошондой мүмкүн эмес. Аны ким берет сага сурооду? Устаз берет. Сен илим сага берген сабакта окудуңбу, окубадыңбы? Чоңдасыздарбы? Башка адам сени келип сындап, эптеп сенин бир деңгээлиңди түшүрүү максатында суроо берүү бул мүмкүн эмес. Өзгөчө кыйын суроолорду берүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наха анил угулутат деп коёт. Хадис бар. Угулутаттан тыйган. Ошондой кыйын жанагы неме суроолорду бересиң, жанагы киши таппай ошол жерде эптеп уят болуш керек да. Ошондой нерселер мүмкүн эмес таксыларым. Эч качан билген нерсеңди башка бирөөдөн не кылба? Сураба. Билесиңби, китепте факт көргөнсүңбү? Сураба. Тактоо иретинде сурасаң мейли, бирок сындап сураба, текшерип. Бул нерсе мүмкүн эмес.